गुजरात के अमरेली में साइबर क्राइम और फ्रॉड की घटनाओं को लेकर जन जागरूकता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम नागरिकों को साइबर क्राइम और फ्रॉड से बचने के लिए संपूर्ण जानकारी दी गई। આપના ધ્યાન ઉપર હું લાવવા માંગુ છું કે ગુજરાત રાજ્યમાં જનવરી 2024 થી મે 2024 સુધી કુલ 53,279 જેટલી એપ્લિકેશન્સ અરજીઓ મળી છે, 53,279, અને જે ફ્રોડમાં ગયેલી રકમ છે એ 503 કરોડ જેટલી છે। અમરેલી જિલ્લામાં પણ દર માસે લગભગ 35 થી 40 જેટલી સાયબર ફ્રોડ્સની અરજીઓ આવે છે। આમાં જે મુખ્ય ફ્રોડ્સ થાય છે એની માહિતી આપની સમક્ષ હું રાખવા માંગુ છું। સૌથી વધારે જે નવું અત્યારે શરૂ થયું છે આમાં ખોટી ઓળખાણ આપીને કે તમારા એકાઉન્ટમાં મેં પૈસા નાખ્યું છે અને મારા જે એકાઉન્ટ છે, જે માણસ ફોન કરે છે કહે છે કે મારા એકાઉન્ટથી પૈસા ટ્રાન્સફર થતું નથી, હું તમારા સંબંધી બોલું છું અથવા મિત્ર બોલું છું। અને પછી જે વ્યક્તિને ફોન કરવામાં આવે છે એના ફોન ઉપર એક ટેક્સ્ટ મેસેજ આવી જાય છે અને આ ટેક્સ્ટ મેસેજમાં ખરેખર લખેલું હોય છે કે ધીઝ મેની રૂપીઝ હેવ બીન ક્રેડિટેડ ટુ યોર એકાઉન્ટ। તો માણસને લાગે છે સાચું જ છે અને સામાવાળા જે માણસ છે એ કહે છે કે મારા જે પપ્પા છે હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે, તુરત જ પૈસાની જરૂર છે। તો વ્યક્તિ ખાતરી કર્યા વગર પૈસા એમને પરત આપી દે છે અને પછી 1-2 કલાક પછી એમની ઈચ્છા હોય કે એકાઉન્ટ ચેક કરેલું, જ્યારે ચેક કરે છે ત્યારે ખબર પડે છે કે એના એકાઉન્ટમાં આ પૈસા જે ક્રેડિટ કરવાની વાત હતી, પૈસા ક્રેડિટ થયા નથી। સૌથી વધારે હું દર અઠવાડિયા જેટલી પણ કમ્પ્લેન્ટ્સ આવે છે પોતે જ ચેક કરું છું। સૌથી વધારે નવું 1 વર્ષ પહેલાં નથી આવતું હતું, છેલ્લા 4-5 માસથી સૌથી વધારે વધ્યું છે। બીજા લાલચ આપીને પણ ઘણા બધા સાયબર ફ્રોડ્સ થાય છે। ફેસબુક ઉપર, ઘણી બધી બીજી વેબસાઇટ્સ ઉપર સસ્તા દામમાં કોઈ વસ્તુ મળે, દાખલા તરીકે આઈફોન છે એની કિંમત 12,000-13,000 આપવામાં આવે કે આટલામાં તમને મળી જશે અને માર્કેટ કિંમત 1,00,000-2 લાખ રૂપિયા હોય તો માણસ લાલચમાં આપીને આ પૈસા આપી દે છે અને પછી વસ્તુ એમને મળતી નથી। સૌથી વધારે આ ફ્રોડ થઈ રહ્યું છે ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સમાં અને ખાવા પીવાની વસ્તુઓ પણ આ ફ્રોડ થાય છે। કાજુ 70 રૂપિયા કિલો મળે છે, બદામ 100 રૂપિયા કિલો મળે છે, એવા એડ જોઈને 3-4 કિલો માણસ 500થી લઈને 1000 રૂપિયાના એ પણ સામાન્ય જેટલું આ પણ ફ્રોડ થઈ જાય છે। गुजरात के भावनगर शहर में 2 दिन पहले हुई फायरिंग और हत्या मामले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के भावनगर शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले काफी समय से बदहाल होती जा रही है। एक ही महीने में 3 हत्याओं की घटनाएं और एक सप्ताह में 2 फायरिंग की घटनाएं घटी हैं। 2 दिन पहले शहर के विट्ठलवाड़ी विस्तार में फायरिंग कर दिन दहाड़े कुलदीप सिंह झाला की हत्या कर दी गई थी और उनके छोटे भाई ऋतुराज सिंह झाला पर हमला हुआ था। फिलहाल वे इलाज ले रहे हैं। इस हत्या मामले में नीलमबाग पुलिस ने राजू वेगड़, राहुल मकवाना और यश आलानी को गिरफ्तार किया है। इस हत्या मामले को पुरानी दुश्मनी कारण बताया जा रहा है। गई काले सांजना 5 वाग्यानी आजूबाजू भावनगरना विठ्ठलवाड़ी विस्तारमां एक फायरिंगनी घटना बनेली हती। आ फायरिंगमां एक व्यक्तिनुं मोत निपजेल छे अने बीजी व्यक्ति सारवार नीचे छे। समग्र बनावमां तपास करता 3 आरोपीओ द्वारा आ कृत्य करवानुं जाणवामां आवेलुं। ए मुजब फरियाद दाखल करवामां आवेली हती। भावनगर एलसीबीनी टीम द्वारा आ 3 आरोपी पकड़ी लेवामां आवेला छे, जेमना नाम राजूभाई वेगड़, राहुल वेगड़ अने यश आलाणी नामना 3 व्यक्तिओनी धरपकड़ करी देवामां आवेली छे। आ आरोपीओनी पूछपरछ करता कोई अंगत मनदुख साथे आ लोकोनो झगड़ो थयेलो हतो, जेमां झगड़ा दरमियान राजूभाई वेगड़े पोतानी पासेना वेपनथी फायर करता मरण जनारने गोળી વાગતા એનું મોત થયેલું હતું અને આજે રાહુલ વેગડ નામના વ્યક્તિએ ધારિયા જેવા કોઈ હથિયારથી અન્ય વ્યક્તિને ઈજા પહોંચાડેલ હતી। ત્રણેય આરોપીઓની કાયદેસરની ધરપકડ કરી આગળની પૂછપરછ ચાલુ છે। गुजरात के वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के डीएन हॉल के पास स्थित वर्षों पुराना पेड़ धराशायी हो गया। पेड़ के अचानक धराशायी हो जाने से पेड़ के नीचे 3 विद्यार्थी फंस गए, जिन्हें
यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी हार्दिक पवार द्वारा पेड़ के नीचे से बाहर निकाला गया। इन विद्यार्थियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। इतने बड़े पेड़ के धराशायी होने पर बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी। दुर्घटना से पहले ही इस पुराने पेड़ को प्रशासन द्वारा हटा देना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्रशासन की लापरवाही फिर एक बार सबके सामने है। ઝાડ અચાનક જ એકદમ આ ઝાડ ઘસી આવ્યું નીચે અને એ ઝાડ નીચે જ હું બેઠો હતો, પણ મને લાગ્યું કે કંઈક ઉપરથી ધડ કરીને અવાજ આવી રહ્યો છે, તે સહી સલામત રીતે મેં દૂર ભાગીને ખસી ગયો અને જોયું તો રોડ પર એ ઝાડ આખું ઘસી આવ્યું. એની નીચે 3 છોકરીઓ દબાઈ ગઈ હતી અને મેં મારી જાતે બી પોતે બચાવ કરી અને 3 છોકરીઓનો બી બચાવ કર્યો છે. એ લોકોની એક્ટિવા બી કાઢી, એ લોકો એક્ઝામ માટે આવ્યા હતા અને છોકરીઓને થોડુંક બ્લડિંગ થયું હતું. બહુ જોખમકારક એટલે જીવ લેવાનો આ હુમલો હતો, પણ તો પણ મેં એ વસ્તુ સહન કરી અને તો બી આ છોકરીઓને ત્રણને મેં સહી સલામત રેસ્ક્यू કરીને બહાર કાઢી છે. 17 जून को मुस्लिम समुदाय का मुख्य त्योहार बकरा ईद है, जिसको लेकर बकरे की खरीदारी के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बकरे के दाम में 5 से 6 हजार की बढ़ोतरी हुई है। कासामाला कब्रिस्तान के पास बकरा बाजार में 25-30 हजार से लेकर लाख 1.5 लाख तक के बकरे व्यापारियों द्वारा लाए गए हैं। ઘરાકી સારી છે અને 3 દિવસ રહ્યા છે, એ માટે હવે જે લોકો એપાર્ટમેન્ટમાં રહે છે એ લોકો છેલ્લા 3 દિવસમાં જ બકરા લેશે એવું છે અને વેચાણ પર સારો થયેલો છે. બજારમાં બકરા બી સારા વેચાવેલા છે. આ વર્ષે થોડું મોંઘું છે કેમ કે બધી વસ્તુ મોંઘી છે એટલે બકરા પણ થોડા મોંઘા છે. 2-3 હજાર રૂપિયા મોંઘા છે. બકરા તો 15,000 થી લઈને 20,000 30,000 જેવી બકરાની ક્વોલિટી એવી રીતે મળી જાય છે. મારી પાસે અત્યારે મેં એક બકરો વેચ્યો છે તે 1 લાખ રૂપિયાનો વેચેલો છે અને બીજા બકરા છે મારી પાસે જે 30,000 40,000 તો એવી રેન્જના બકરા છે બધા. આ વર્ષે થોડી મોંઘવારી વધી છે. એક બકરા પર 5 કે 6-7 હજાર સુધી મોંઘવારી થઈ છે આ વખતે. પહેલાં 20-22માં બકરા મળતા હતા, પણ અત્યારે 25-27-30 હજારની આસપાસ બકરા છે. એમાં આ વખતે અહીંયાથી મોંઘવારી વધી છે. એને ખાવા પીવાનું અહીંયાથી લઈને આવે એનું બધું એનું ધ્યાન રાખવું પડે છે. તો અહીંયા એ લોકો આવે તો 2 જગ્યાએ સ્ટોપ હોય ગાડી, બકરાને ઉતારીને ખાવા પીલાવાનું બધું ધ્યાન રાખવું પડે છે બકરાને. તો અહીંયા જઈને બકરા એકદમ સારા રીતે આવે છે. મતલબ